नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चौनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रक्षा खेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता विश्व शांति नूं हुलारा देवेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश अंदर रक्षा उत्पादों के निर्माण नूं हलाशेरी देने लई दरामद किए जाने वाले कई रक्षा उत्पादों ते रोक लगाई है। भारत ने कहा है कि पुलवामा हमले की शमूलियत बारे दिते सबूत के बावजूद पाकिस्तान अपनी जिम्मेवारी नूं टाल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार सूबियां दे GST बकाए का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह मगरों किया जाएगा। पंजाब विधान सभा का एक दिना इजलास अज दर्शकों ते पत्रकारों ते विधान सभा की कवरेज करने ते रोक। निजी क्लीनिकल अदारियां नूं नियमित करन, सनअती झगड़ियां ते बाल मजदूरी ते श्री गुरु तेग बहादुर कानून यूनिवर्सिटी नाल संबंधित बिल पेश किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शराब के ठेके हर हालत में शाम 6:30 बजे बंद कराने लई DGP नूं हुक्म। पंजाब विच कोविड-19 के केसां की गिनती 47,500 का अंकड़ा पार कर गई है। हुण तक 30,972 मरीज सेहतयाब होए ने, जबकि 15,608 इलाज अधीन ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने सरकार आत्मनिर्भर भारत लई ना सिर्फ अंदरूनी मौकों नूं ही देखती है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की समर्थावां ते आलमी शांति नूं हलाशेरी देण दे नाल विश्व के अर्थचारे नूं होर स्थिर बनाउण विच मदद करना भी है। रक्षा सनअती आउटरीच सैमीनार नूं संबोधन करदਿਆਂ मोदी ने कहा कि भारत दीआं रक्षा समर्थावां ते आत्मनिर्भरता हिंद महासागर विच सुरक्षा के जाल नूं होर मजबूत करेगी अते कई मित्र देशां लई रक्षा उत्पादों की सप्लाई अते रणनीतिक संबंधां नूं हुलारा देवेगी। आज यहां हो रहे इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उनसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गति मिलेगी। और आप सब ने जो सुझाव दिए हैं, आज आपने एक सामूहिक मंथन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश अंदर रक्षा उत्पादन नूं प्रोत्साहित करने लई दरामद किए जाने वाले कई रक्षा उत्पादों ते रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार ने रक्षा उत्पादन में 74% सीधी विदेशी सरमायाकारी का राह पद्धरा किया है, जिस नाल देश अंदर रक्षा उत्पादों के निर्माण में वड्डी पद्धर ते मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सूबियां वालों हाल ही विच कीते गए किरत सुधार जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सूबियां विच रक्षा कॉरीडोर के निर्माण का काम तेजी नाल चल रहा है और अगले 5 वरियां दौरान इस कॉरीडोर से 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने हमेशा ही लाल फीताशाही नूं खत्म करने का काम किया है और निजी खेत्र लई रैड कारपेट विछाया है, जिस नाल देश विच रक्षा उत्पादों के निर्माण नूं वधेरे हुलारा मिलेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की सोच अनुसार भारत को होर ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की लोड़ ते जोर दिता है। आचार्य विनोबा भावे दे महात्मा गांधी के फलसफे नूं समाजिक उदान और भूदान अंदोलन फैलाउण प्रति दिते योगदान ते एक वैबीनार नूं संबोधन करदਿਆਂ उपराष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवादी या रक्षावादी होना नहीं है, सगों विश्व की भलाई लई वधेरे महत्वपूर्ण भाईवाल बनना है। उपराष्ट्रपति ने देश के नौजवानों विच उद्यमिता के विकास की लोड़ ते जोर दिता है तां जो आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि असीं
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾर्य विनोबा भावे ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੇਲਾ ਦੱਸਿਆ। Acharya Vinoba Bhave was an ideal disciple of Gandhiji. He was deeply spiritual person as well. He believed that the essence of Indianness is caring attitude and a spirit of sacrifice and service. ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 165 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। The charge sheet on Pulwama was filed after an investigation of a year and a half since the attack took place on 14th of February 2019. It has been filed to address the act of terrorism and to bring perpetrators of such a heinous crime to justice. Our aim is not to simply issue statements or notifications. You would also recall that Jaish-e-Mohammed had claimed responsibility for the Pulwama attacks. The organization and its leadership is in Pakistan. It is regrettable that Masood Azhar, the first accused in the charge sheet, continues to find shelter in Pakistan. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ 2,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ GST ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਜਿਬ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। Influenced by the COVID, and technically, and I'm not saying I'm in favor of this or that, I'm only describing it for your convenience. So that portion of the gap which arises in the compensation essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ GST ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2030 ਤੱਕ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ
ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 105 ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ 29 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 135 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 77 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47,500 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 1746 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1256 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 741 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,972 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15,608 ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47,836 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 260 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।